شوال کا مہینہ اور اس کے اندر بالخصوص 15 شوال، یہ مسلمانوں کے لیے بڑا عظمتوں کا دن ہے، بڑا رحمتوں کا دن ہے۔ وہ کیسے ہے کہ یہ جو 15 شوال ہے 3 ہجری یعنی ہجرت کے 3 سال بعد ایک بہت بڑا معرکہ اسلام اور کفر کا پیش آیا، جس کے اندر صحابہ کرام نے پروانہ وار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، اور 70 صحابہ کرام اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ اس جنگ کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ پہلے بدر کی جنگ ہوئی، 14 مسلمان شہید ہو گئے، 70 کافر مارے گئے، 70 کافر قیدی ہو گئے۔ اب کافروں کے اندر وہ جوش اور تھا، وہ غضب تھا کہ مسلمانوں نے ہمارے بندے بڑے مارے ہیں، ابو جہل تک کو مار دیا بدر کے میدان میں، اور دیگر بے شمار چیزیں ان کے ذہنوں میں بھری پڑی تھی، بغض اور حسد کی اور کینے کی۔ اب وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا کام ہو جائے، کسی طریقے سے کوئی ایسا سبب پیدا ہو جائے کہ ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں، انتقام لیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے خلاف پوری لشکر بندی کی، بندے اکٹھے کیے، 3000 کا لشکر تیار کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1000 بندہ ساتھ لیا، اور ان میں سے بھی 300 بندہ منافق نکلا۔ جو منافقین تھے وہ راستے میں جا کر انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جدائی اختیار کر لی۔ وہ پہلے بھی ساتھ نہ تھے، صرف مسلمانوں کو تیار کر رہے تھے تم جنگ لڑنے جاؤ۔ جب مسلمان تیار ہو کے نکل پڑے تو 300 بندہ عبداللہ بن ابی بن سلول لے کے جدا ہو گیا۔ اس نے کہا جی میرا مشورہ نہیں مانا، اس لیے میں نے نہیں ساتھ جانا۔ 700 مسلمان رہ گئے، اور 3000 کافروں کا جتھا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آیا۔ مسلمانوں نے جب جنگ لڑی ہے، تاریخ نے دیکھا کہ 700 بندے نے کفار کے وہ دانت کھٹے کیے ہیں، زمین نے دیکھا کہ گاجر مولی کی طرح کافروں کو کاٹ رہے ہیں، اور کسی کی جرت نہیں ہو رہی کہ مصطفیٰ کے غلاموں کے سامنے بھی آ جائے۔ یہ 3000 بندے کے اندر بھگدڑ مچی ہوئی ہے، اور انہیں کو سنبھالنے والا بندہ نہیں مل رہا۔ ابو سفیان ہے اور دیگر لوگ ہیں جو مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے آئے تھے، ہکے بکے رہ گئے کہ یہ 3000 کے مقابلے میں آپ 700 بندہ، پہلے 1000 کے مقابلے میں 313 نے ہمارے دانت کھٹے کیے تھے، اور اب 3000 کے مقابلے میں 700 بندہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا۔ اس طریقے کی جنگ لڑی گئی جو احد کی جنگ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کے لیے بتایا کہ یوں کھڑے ہونا ہے، یوں جنگ لڑنی ہے، یہاں سے حملہ کرنا ہے، یہاں سے دشمن کا خطرہ ہے، تم ایسے جنگ لڑو گے، تم ایسے جنگ لڑو گے، فلانا بندہ یہاں لڑے گا۔ وہ سارا کا سارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں نقشہ باندھ کر بتایا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی تیاری کروائی۔ صحابہ کرام جنگ جیت رہے ہیں، بھگدڑ مچی ہوئی ہے کافروں میں، دوڑ گئے کافر۔ اب سنیے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی اور میرے آقا کی دانائی دیکھیے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم دیکھیے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کا ایک دستہ اس کو فرمایا کہ یہاں پر کھڑے ہو جانا، اس راستے سے مجھے خطرہ ہے کہ کہیں سے دشمن حملہ نہ کرے، تو جب تک میں نہ کہوں یہاں سے اتر کے نہیں آنا، تم نے یہیں پر رہنا ہے۔ ان کو وہاں پر مقرر کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حکمت عملی سے جنگ لڑی کہ اس 3000 کے لشکر کو یوں بھگایا اس 700 کے لشکر نے کہ بندے نظر نہ آئیں۔ مسلمان جیت گئے، مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، جن کی نیتیں بھی سچی تھیں، ایمان بھی سچے تھے، بندے بھی پختہ تھے، انہوں نے کہا کہ جنگ تو جیت گئے، کافر دوڑ گئے، اب ہمیں یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں یہاں سے نیچے اتر جانا چاہیے۔ کچھ لوگ رک گئے، کچھ نیچے آ گئے۔ انہوں نے کہا چلے گئے، کافر دوڑ گئے، نیچے آ گئے۔ جو لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر انہوں نے بھی مال غنیمت کو اکٹھا کرنا شروع کیا، تاکہ مال غنیمت بھی اکٹھا ہو جائے، اور جنگ بھی جیت چکے ہیں، اب ضرورت نہیں رہ جاتی وہاں پر رہنے کی، ان کے ذہن کے مطابق، ان کے اجتہاد کے مطابق، ان کے علم کے مطابق۔ جب وہ نیچے آئے تو وہاں سے کافروں کے ایک جتھے نے دیکھا کہ یہ راستہ تو خالی ہے، انہوں نے وہاں سے تیر برسانے شروع کر دیے۔ مسلمانوں پہ پھر حملہ ہو گیا، کافر جنگ ہار گئے ہیں، اب مسلمانوں پہ پھر حملہ ہو گیا۔ کافر ہاری ہوئی جنگ میں دوبارہ پلٹ کے آ گئے اور آ کر تیر چلانے شروع کر دیے۔ صحابہ کرام کو لگے، صحابہ کرام زخمی ہو گئے، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، زخمی بھی ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس دندان مبارک بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دانت پورا شہید ہو گیا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ دانت کی ہلکی سی نکر شہید ہوئی تھی، ایک دانت کی
हल्की से नुक्कड़ शहीद हुई थी, और सामने का दांत टूट जाए हुस्न खराब हो जाता है, सामने का दांत टूट जाए तो बंदे के हुस्न में कदगन लग जाता है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम का दांत शहीद नहीं हुआ इस तरीके का कि वो सारे टूट गया हो, सारा शहीद हो गया हो, वो छोटा सा जर्रा एक वहाँ से टूटा, शहीद हुआ। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि आका अलैहिस्सलाम जब मुस्कुराते भी तो यहाँ से नूर निकला करता था, वो नूर को एक रास्ता मिल गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट से वहाँ से नूर निकलता, और आका अलैहिस्सलाम के हुस्न में को मज़ीद अल्लाह पाक ने बरकतें अता फरमा दी। आका अलैहिस्सलाम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए, और भगदड़ मच गई जब अचानक तीर बरसे कि कहाँ से तीर आ गए। सहाबाए किराम उस भगदड़ के अंदर शोर मच गया कि माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, शैतान ने मशहूर कर दिया कि नबी पाक शहीद हो गए हैं, नबी पाक शहीद हो गए हैं। उस भगदड़ के अंदर जब आका की शहादत का सुना तो सहाबाए किराम का मरकज़ हुजूर की ज़ात है, सहाबा का इश्क हुजूर की ज़ात है, दिल टूट गए और जिस्म चूर हो गए। लड़ने की सकत न रही कि आका चले गए हैं, ये क्या बना हमारे साथ और हमने क्या कर लिया, ये हमें। वो सहाबाए किराम के दिल बड़े रंजूर हो गए। इस दौरान सहाबाए किराम, जब जिस्म के बंदे का महबूब चला जाए और जिसको देखकर जंग लड़नी है वो चला जाए, अल्लाह का हबीब चला जाए, जब ये खबर पहुंचे जिसकी हम हिफाजत के लिए आए हैं वो चला जाए, सहाबाए किराम के दिलों पर बड़ी चोटें पड़ी, उनके जिस्म भी टूटे और उनके दिल भी टूटे कि ये क्या हुआ। अल्लाह की अमानत हमारे पास थी और हमने हिफाजत न की, और अपने आप के अंदर सहाबाए किराम जो थे अपने आप के अंदर कुड़ने लगे। इतने में सदा बुलंद हुई, परेशान ना होना, अल्लाह के हबीब बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। सहाबाए किराम फिर जम के लड़े, और रिवायतें भरी पड़ी हैं, काफिर तीर बरसा रहे हैं आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर। सहाबाए किराम अपने सीने सामने करके खड़े हैं। बेशुमार सहाबाए किराम ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, मगर करीम आका को तीर नहीं लगने दिया। उन लोगों की ज़ुबानें काली कर दी जो कहते हैं कि सहाबा दौड़ गए, उन्हें बता दिया, उनके मुंह पर तमाचे पड़े कि अगर सहाबा चले गए थे तो आका अलैहिस्सलाम के सामने अपनी जानों के नजराने किसने पेश किए हैं, हुजूर की तरफ आने वाले तीर किसने रोके हैं, और किन के सीनों पर तीर पड़े थे जिन्होंने अपनी जानों के नजराने देकर ऐलान कर दिया मैदान ओहद के अंदर भी कि हमारा मरकज कल भी मुस्तफ़ा थे, हमारा मरकज आज भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वो सहाबाए किराम जम कर खड़े रहे और सहाबाए किराम ने आका अलैहिस्सलाम के सामने अपने सीने पेश किए। एक तफसील है, उस तरफ जाएंगे, हमारा सारा जुमा इसी में गुजरेगा, चूँकि ये मौजू एक अलग है, ये हम किसी दिन करेंगे, लेकिन मुझे एक और बात करनी है, मैं उसकी तरफ आपको लाना चाह रहा हूँ। सहाबाए किराम 70 शहीद हो गए और आका अलैहिस्सलाम के लश्कर को बहुत भारी नुकसान हुआ शहादत की सूरत में सहाबाए किराम का। जीती हुई जंग के अंदर बाद में सहाबाए किराम शहीद हो गए और आका अलैहिस्सलाम के दंदाने मुबारक भी शहीद हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को वहाँ बिठाया। उन्होंने, उनके जहन में आया कि बिठाया था जंग लड़ने तक में, उसके बाद हम नीचे भी आ जाए तो खैर है, क्योंकि जंग तो हम जीत गए, काफिर तो चले गए। वो अपनी जगह आका की नाफरमानी करने नहीं आए थे, अपनी जगह आका की फर्माबरदारी के उसी में आए थे कि अब जंग हो गई है, जंग तक ही बैठना था, अब नीचे चले जाना चाहिए। उन्होंने भी नाफरमानी ना की, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने बिठाया था, वो बैठे, लेकिन जब जंग खत्म हो गई वो नीचे उतरे। लेकिन यहाँ एक बात पता चल गई कि आका जहाँ पर खड़ा कर दे वहीं पर खड़े रहना होता है, आका जहाँ बिठा दे वहीं पर बैठना होता है। फायदा नजर आए ना आए, जो हुजूर कह दे वही हरफ आखिर हुआ करता है। सहाबाए किराम ने इस बात को तस्लीम किया कि हमें वहाँ पर रहना चाहिए था, लेकिन एक इज्तिहाद किया और उसकी शक्ल में सहाबाए किराम को ये नुकसान पहुँचा। लेकिन उनकी नीयत पर कोई शक न था, उनके किरदार पर शक कोई न था, क्योंकि उनके किरदार पर कैसे शक हो जाए, सहाबाए किराम के नीयत पर कैसे शक हो जाए, जिन्हें कुरान कहे कि मैंने इनके सीनों को पाक कर दिया है, जिन्हें कुरान कहे व युज़क्कीहिम, मेरे मुस्तफ़ा ने तज़किया कल्ब कर दिया है, व नज़ाना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, जिन्हें रब कहे कि मैंने इनके सीने पाक कर दिए हैं, मैंने इनके सीने साफ कर दिए हैं, जिन्हें रब भी पाक करे, मुस्तफ़ा भी पाकी के सर्टिफिकेट दे, उनके सीने में बुराइयां नहीं होती, जिनको रब पाक कर दे वो भी पाक होते हैं, उनकी नस्लें भी पाक हो जाया करती हैं। इसलिए सहाबाए किराम ने वहाँ पर पाकी का मुजाहरा किया और आका अलैहिस्सलाम के ज़ात अक़दस के सामने अपने सीने पेश करके जानों के नजराने पेश किए।